Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of respiration and circulation, lecture number 15. In last lecture, we already discussed about the blood vessels. Then they also discussed about the double circulation and different pulse points. In this lecture, we will discuss about the blood pressure. Then hypertension, as well as we discuss about the coronary artery disease and angina pectoris. So first of all, the blood pressure. Blood pressure means the pressure exerted by the blood on the blood vessels is called as a blood pressure. Blood pressure means काय असणार आहे? The pressure exerted by the blood on the blood vessel is nothing but the blood pressure. And especially this blood pressure is measured with the help of instrument sphygmomanometer. Then if you observe in the blood pressure, systolic and diastolic pressure is present, means the pressure exerted by the blood on the wall of artery after ventricular contraction, after ventricular systole, then it is known as systolic pressure. It is known as systolic pressure. And normally the systolic pressure is 120 mm of Hg. जे ब्लड प्रेशर म्हणजे काय असणार आहे? ज्या काही आर्टरीज आहेत त्या आर्टरीला आपण बघितलेलं आहे, स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी आपण बघितलंय, द वॉल ऑफ आर्टरी आपण बघितलं, ट्युनिका एक्सटर्ना, ट्युनिका इंटिमा, ट्युनिका मीडिया या प्रेझेंट असणार आहेत. व्हेन द ब्लड फ्लो, जेव्हा हे ब्लड या आर्टरी मधून काय व्हायला लागले? फ्लो व्हायला लागलं. ऍट दॅट टाइम दिस ब्लड एक्झर्ट द प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी. ही काय आहे? तर वॉल आहे. आर्टरीची काय असणार आहे? वॉल आहे. त्या वॉल वरती काय होईल? ब्लड हे प्रेशर एक्झर्ट करतं. त्या प्रेशरला काय म्हटलं? तर ब्लड प्रेशर म्हटलं. द प्रेशर एक्झर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी, ह्या ज्या काही वॉल ऑफ आर्टरी आहे त्याच्यावरती जे काही प्रेशर एक्झर्ट होणार आहे आफ्टर द कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द व्हेंट्रिकल्स, व्हेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रॅक्शन और व्हेंट्रिक्युलर सिस्टॉल, व्हेंट्रिक्युलर सिस्टॉल झाल्यानंतर जे काही ब्लड हार्ट मधून पंप आउट होणार आहे, सिस्टमिक अवॉर्टा मधून आर्टरी मध्ये जाणार आहे, त्यावेळी आर्टरी मध्ये जे काही प्रेशर असणार आहे, दिस प्रेशर इज नथिंग बट द सिस्टॉलिक प्रेशर. and this systolic pressure is 120 mm of Hg. Then diastolic pressure means the pressure exerted by the blood during ventricular diastole or the ventricular relaxation. म्हणजे ventricle जेव्हा काय असणार आहे? रिलॅक्स असतील. ventricleचं जेव्हा काय होणार आहे? डायस्टॉल असणार आहे. जेव्हा ते रिलॅक्स असतील त्यावेळी या ब्लडनी या वॉल वरती एक्झर्ट केलेलं प्रेशर म्हणजेच काय असणार आहे? डायस्टॉलिक प्रेशर असेल. And this diastolic pressure which is normally 80 mm of Hg. हे किती असणार आहे? 80 mm of Hg असेल. So normal blood pressure, if you observe in adult, normal blood pressure, systolic blood pressure is 120 mm of Hg and diastolic blood pressure 80 mm of Hg. Then if you observe the pulse pressure, what is the meaning of pulse pressure? The difference between the systolic and diastolic pressure. Yes, systolic and diastolic pressure means 120 minus 80, we get the 40 mm of Hg. This is nothing but the pulse pressure. Pulse pressure म्हणजे काय असणार आहे? Pulse pressure is nothing but the, pulse pressure हा काय असणार आहे? Pulse pressure is nothing but the difference between the systolic and diastolic pressure. Systolic and diastolic pressure मधला जो काही डिफरन्स येणार आहे, this is nothing but the pulse pressure. आणि जर आपण नॉर्मली जे काही पल्स प्रेशर बघितलं तर ते नॉर्मली पल्स प्रेशर हे किती असणार आहे? 40 mm of Hg. किती असेल? 40 mm of Hg. So here you understand that is the blood pressure. The pressure exerted by the blood on the wall of
artery is nothing but the arterial blood pressure. Systolic and diastolic blood pressure. Systolic normally blood pressure किती असणार आहे 120 mm of Hg and diastolic blood pressure which is 80 mm of Hg and pulse pressure किती असेल 40 mm of Hg. Then hypotension and hypertension. So what is the meaning of hypotension? If the blood pressure is less than 120-80 mm of Hg, जर काय असेल नॉर्मल ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक किती असेल 120 असेल, डायस्टोलिक 80 mm of Hg आहे, पण त्याच्यापेक्षा ब्लड प्रेशर हे कमी असेल मीन्स सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर विच इज 90 mm of Hg or below 90 mm of Hg and diastolic blood pressure is 60 mm of Hg or below 60 mm of Hg, then this condition is known as hypotension. त्या कंडिशनला काय म्हटलं तर हायपोटेन्शन म्हटलं तर म्हणजे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हे 90 mm of Hg पेक्षा पण कमी आहे आणि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हे 60 mm of Hg पेक्षा पण कमी असेल, अशा वेळी आपण त्या कंडिशनला म्हणतो हायपोटेन्शन. देन हायपरटेन्शन मीन्स if the blood pressure is above the normal blood pressure or which is above the 140 mm of Hg systolic blood pressure and 90 mm of Hg above the 90 mm of Hg diastolic blood pressure, then this condition is known as hypertension. त्याला आपण काय म्हणणार आहोत हायपरटेन्शन. हायपरटेन्शन म्हणजे काय होणार आहे नॉर्मली ब्लड प्रेशर किती असणार आहे 120-80 mm of Hg असेल, पण हायपरटेन्शन मध्ये काय होईल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हे 140 पेक्षा अबाव 140 mm of Hg असेल आणि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हे अबाव 90 mm of Hg असेल, then this condition is known as hypertension. त्याला काय म्हटलं तर हायपरटेन्शन म्हटलं जातं. Then what are the different factors affect the blood pressure? There are different factors which affect the blood pressure. First factor, cardiac output. Already we know that cardiac output म्हणजे काय आपल्याला माहिती आहे. Already we know the stroke volume per heartbeat. Heart pump out 70 ml blood. प्रत्येक heartbeat ला हार्ट मधून 70 ml blood काय होतं पंप आउट होतं. This is called as a stroke volume and within 1 minute the heart beats, there are 72 heartbeats and then we get that is 5040 ml blood pump out per minute. म्हणजे एका मिनिटामध्ये अप्रॉक्सिमेटली काय होणार आहे विदिन 1 minute 5 liter blood pump out. But if this is called as a cardiac output, त्याला आपण काय म्हणतो कार्डियक आउटपुट म्हणतो की एका मिनिटामध्ये काय होणार आहे 72 हार्टबीट्स होतील, प्रत्येक हार्टबीटच्या वेळी 70 ml ब्लड पंप आउट होणार आहे, म्हणजे विदिन 1 मिनिट अप्रॉक्सिमेटली 5 लिटर ब्लड पंप आउट. दिस इज कॉल्ड एज अ कार्डियक आउटपुट. बट इफ द कार्डियक आउटपुट इज इनक्रीजेस, पण जर कार्डियक आउटपुट काय झाला इनक्रीज झाला, देन दिस इनक्रीज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. तर काय होणार आहे सिस्टोलिक प्रेशर काय होणार इनक्रीज होणार and this systolic pressure increase होणार म्हणजे काय होणार आहे जे काही नॉर्मली 70 ml प्रत्येक स्ट्रोकला पंप आउट व्हायला पाहिजे ब्लड, म्हणजे विदिन 1 मिनिट 5 लिटर पंप आउट व्हायला पाहिजे, त्याच्यापेक्षा ब्लड हे जास्त प्रमाणात पंप आउट होत असेल, then it exert the more pressure on the arteries and due to which the systolic pressure is increases. So if the cardiac output is increases, then it increase the systolic pressure. Then the next, the peripheral resistance. Peripheral resistance which depends upon the diameter of the blood vessels. ज्या काही ब्लड वेसल्स असणार आहेत, कॅपिलरीज आहेत, आर्टरीज आहेत, आर्टेरिओल्स, आर्टरीज पासून परत आर्टेरिओल्स फॉर्म होतील, आर्टेरिओल्स पासून कॅपिलरीज फॉर्म होतील. या कॅपिलरीचा आर्टेरिओलचा जो काही डायमीटर आहे त्या डायमीटरवरती म्हणजे हा जो काही पेरिफेरल रेजिस्टन्स आहे, दिस पेरिफेरल रेजिस्टन्स विच इज डिपेंड अपॉन द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स. एस्पेशली इफ यू ऑब्झर्व द आर्टरीज, आर्टेरिओल्स, कॅपिलरीज याच्यामध्ये जर आपण बघितलं, इफ देर इज द
डिक्रीज द डायमीटर. जर सपोज काय झालं, हे आर्टेरिओल्स ज्या असणार आहेत, कॅपिलरीज ज्या असणार आहेत, त्याच्यामधला काय झाला, डायमीटर जो असणार आहे, हा जो काही डायमीटर असणार आहे, दिस डायमीटर इज डिक्रीजेस ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द सम व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स. काही व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स आहेत, व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स असतील ते व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्टर म्हणजेच व्हॅसोप्रेसिसिन अँड एडीएच दॅट इज अँटी डायुरेटिक हार्मोन जे असणार आहे, याच्या इफेक्ट मुळे काय होतील, ह्या ज्या काही ब्लड वेसल्स आहेत म्हणजे आर्टेरिओल्स आणि कॅपिलरीज असतील त्या काय होणार आहेत, त्याचं कॉन्ट्रॅक्शन झालेलं आहे, आकुंचन झालं आहे ड्यू टू विच, आणि त्यामुळे काय होणार आहे, पेरिफेरल रेझिस्टन्स वरती इफेक्ट होणार आहे अँड ड्यू टू विच पेरिफेरल रेझिस्टन्स इन्क्रीज होतो. म्हणजे जर आर्टेरिओल आणि कॅपिलरी यांचा डायमीटर काय झाला, डिक्रीज झाला, आणि तो डायमीटर कशामुळे डिक्रीज होणार आहे, due to the effect of these vasopressin and the ADH that is antidiuretic hormone. याच्या इफेक्ट मुळे काय झालं, ह्या ज्या काही ब्लड वेसल्स आहेत त्या कॉन्स्ट्रिक्ट झालेल्या आहेत, त्या कॉन्स्ट्रिक्ट झाल्यामुळे पेरिफेरल रेझिस्टन्स हा इन्क्रीज झाला. पेरिफेरल रेझिस्टन्स इन्क्रीज झाला की आपोआपच काय होणार आहे, ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो इन्क्रीज. पेरिफेरल रेझिस्टन्स, if peripheral resistance is increased, then blood pressure is increased. In this way, also this peripheral resistance affect on the blood pressure. The next point, viscosity of the blood. Already we know that blood is a viscous fluid, and the viscosity of the blood is maintained due to presence of the proteins and the blood corpuscles. जे काही ब्लड आहे त्या ब्लड मध्ये काय प्रेझेन्स असणार आहे, ब्लड कार्पुस्कल्स प्रेझेंट असतील, म्हणजे आरबीसीज आहेत, डब्ल्यूबीसीज आहेत, प्लेटलेट्स आहेत, त्याच्याबरोबर प्लाझ्मा मध्ये नंबर ऑफ काय असतील, जे काही वेगवेगळे प्रोटीन्स आहेत, हे प्रोटीन जे असणार आहेत ते काय करणार आहेत, दे मेंटेन द विस्कॉसिटी ऑफ द ब्लड. इफ दिस प्रोटीन as well as the blood cells number is decreased, then it affect on the viscosity of the blood. ब्लडच्या विस्कॉसिटी वरती त्याचा इफेक्ट होतो. त्याचबरोबर विस्कॉसिटी म्हणजेच काय असणार आहे, ब्लड हे कसं आहे, चिकट आहे, आणि त्यामुळं जेव्हा ब्लड ह्या ब्लड वेसल्स मधून त्याचा फ्लो होत असतो तेव्हा हे ब्लड हे कसं असणार आहे, विस्कस फ्लुइड आहे, चिकट आहे, त्यामुळे काय असणार आहे, ह्या वॉलला ते काय होईल, चिकटणार आहे, त्यामुळे एका प्रेशरनी काय होणार आहे, ते पुढे जाणार आहे. पण जर समजा त्याची विस्कॉसिटी कमी झाली तर काय होणार आहे, इफ द viscosity of the blood is decreases, then blood pressure is decreases. blood pressure काय होणार, डिक्रीज होणार. जर viscosity of the blood increase झाली तर blood pressure पण काय होणार आहे, increase होणार आहे. So the viscosity of the blood play very important role, and this viscosity of the blood is maintained due to presence of the proteins in the blood as well as blood cells. Then the next point जर आपण बघितला, age. Due to increase the age, it also affect on the elasticity of the blood. ब्लड वेसल, ज्या ब्लड वेसल्स आहेत त्या ब्लड वेसलच्या इलॅस्टिसिटी वरती काय होतो, इफेक्ट होणार आहे. द ब्लड वेसल्स बिकम, देयर इज अ इन्क्रीज इन द इनइलॅस्टिसिटी ऑफ द ब्लड वेसल्स. म्हणजे ब्लड वेसल्स कशा आहेत, इलॅस्टिक नेचर मध्ये आहेत, पण जसं एज वाढत जाईल तसं त्याची काय होणार आहे, इलॅस्टिसिटी ही काय होते, डिक्रीज होते. अँड इट अफेक्ट ऑन द ब्लड प्रेशर, मीन्स ड्यू टू द इन्क्रीज इन इनइलॅस्टिसिटी, म्हणजे त्याची इलॅस्टिसिटी कमी झालेली आहे, अशा वेळी काय होणार आहे, ब्लड प्रेशर काय होणार, इन्क्रीज होईल. काय होणार आहे, ब्लड प्रेशर इन्क्रीज होतं. म्हणजे जी काय त्याच्यामध्ये इलॅस्टिक कपॅसिटी आहे ती काय होईल, हळूहळू एज जसं वाढत जाणार आहे त्याचा इफेक्ट त्या ब्लड वेसलच्या इलॅस्टिसिटी वरती होणार आहे. त्या ब्लड वेसल्स इनइलॅस्टिसिटी त्याच्यामध्ये इन्क्रीज होईल अँड ड्यू टू विच ब्लड प्रेशर इन्क्रीज, ब्लड प्रेशर काय होणार, इन्क्रीज होईल. देन द व्हेनस रिटर्न. The venous return means the all veins they carry deoxygenated blood, and this deoxygenated blood which is collect in the upper chamber of the heart. आपल्याला माहिती आहे की जर आपण हार्टचं स्ट्रक्चर बघितलं तर हार्टच्या स्ट्रक्चर मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं की जे काही हे
राईट ॲट्रियम आहे, त्या राईट ॲट्रियम मध्ये सगळं काय होणार आहे, देर इज अ कलेक्शन ऑफ द डिऑक्सिनेटेड ब्लड. सगळं डिऑक्सिनेटेड ब्लड ह्याच्यामध्ये एंटर होणार आहे विथ द हेल्प ऑफ सुपेरियर व्हेना केवा, इन्फेरियर व्हेना केवा अँड कोरोनरी सायनस. So all these veins collect the deoxygenated blood in the heart. हार्ट कडे जे काही सगळं ब्लड आणलं जाणार आहे, and this blood means the veins carry the blood and these veins carry this blood up to the heart, and if this is called as this total blood which is carried or which is enter into the heart, म्हणजे वेन कडून येणारं जे काही सगळं ब्लड हार्ट कडे आणलं जातं त्याला म्हटलं तर वेनस रिटर्न. त्याला काय म्हटलं आहे, वेनस रिटर्न म्हटलं तर. If this venous return is directly proportional to the blood pressure, हा काय असणार आहे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्लड प्रेशर असणार आहे. इफ व्हेनस रिटर्न इज इनक्रीज, ब्लड प्रेशर इज इनक्रीज. इफ व्हेनस रिटर्न इज डिक्रीज, then blood pressure is decreased. Means venous return is directly proportional to the blood pressure. Then the blood pressure is also directly proportional to the total length of the blood vessels. ज्या काही ब्लड वेसल्स आपल्या बॉडीमध्ये आहेत त्या ब्लड वेसलच्या लेंथ वरती पण काय असणार आहे, ब्लड प्रेशर चा इफेक्ट. म्हणजे टोटल लेंथ ऑफ द ब्लड वेसल, ब्लड वेसलची जी लेंथ आहे इट ऑल्सो अफेक्ट ऑन द ब्लड प्रेशर. मीन्स ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ ब्लड वेसल. म्हणजे ब्लड वेसलची लेंथ जास्त असेल तर काय होणार नाही, तर ब्लड प्रेशर जर आपण बघितलं, दिस ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द टोटल लेंथ ऑफ द ब्लड वेसल्स. Then next, vasoconstrictions. Vasoconstrictions means the diameter of the blood vessels. आपण जर बघितलं तर ब्लड वेसल ज्या असणार आहेत त्या ब्लड वेसल मध्ये जर आपण बघितलं तर त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, ही वॉल असेल. या वॉलच्या आतमध्ये हा जो काही स्पेस आहे, दिस इज कॉल्ड एज अ लुमेन, अँड थ्रू दिस लुमेन, त्या लुमेन मधून ब्लड फ्लो होणार आहे. अँड दिस डायमीटर, हा जो काही लुमेनचा डायमीटर आहे, दिस डायमीटर इज लेस. जर काय झाल्या ब्लड वेसल त्या आकुंचित झाल्या म्हणजेच त्याचं कॉन्स्ट्रिक्शन झालं तर काय होणार आहे, इट अफेक्ट ऑन द ब्लड प्रेशर. म्हणजे जेवढ्या फ्लोनी ब्लड हे पुढे जायला पाहिजे तेवढ्या जाणार नाही आणि त्याच्यावरती प्रेशर एक्झर्ट होईल, अँड ड्यू टू विच ब्लड प्रेशर इन्क्रीजेस. त्यामुळे काय होणार, ब्लड प्रेशर वाढणार, इन्क्रीज होईल. दॅट इज व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्शन. व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्शन नी काय होणार आहे, इफ द व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्शन देन ब्लड प्रेशर इन्क्रीज. जर ब्लड वेसल मधला डायमीटर हा काय झालेला आहे, लुमेनचा डायमीटर कमी झाला, त्या कॉन्स्ट्रिक्ट झाल्या तर काय होईल, ब्लड प्रेशर इन्क्रीज होणार. देन नेक्स्ट, वेसोडायलेशन. नॉर्मली काय होईल, आपल्या बॉडीमध्ये ह्या वेसल्स डायलेशन पण होऊ शकतं. त्यातली लुमेनचा जो डायमीटर आहे तो काय करणार आहे, बॉडी नॅचरली वाढवू पण शकते. म्हणजे त्या डायलेट झाल्या म्हणजे हा लुमेन जो असणार आहे, हा जो डायमीटर आहे तो काय झाला, इन्क्रीज झाला. देन द ब्लड प्रेशर इज डिक्रीज. तर ब्लड प्रेशर काय होईल, डिक्रीज होईल. मीन्स वेसो डायलेशन. त्याला काय म्हटलं तर व्हॅसोडायलेशन. व्हॅसोडायलेशन, इफ देर इज अ व्हॅसोडायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स देन ब्लड प्रेशर डिक्रीज. ब्लड प्रेशर काय होतं, डिक्रीज होणार आहे. देन इफ यू ऑब्झर्व इन द फिमेल, फिमेल मध्ये जर आपण बघितलं, नॉर्मली मेल पेक्षा फिमेल मध्ये बीपी हा स्लाइटली लोअर असणार आहे. व्हेन द फिमेल हर एज बिफोर द मेनोपॉज, मेनोपॉजच्या आधीच्या जर तिच्या एज मध्ये बघितलं तर तिचं जे काही ब्लड प्रेशर असणार आहे ते मेल पेक्षा काय असेल, द फिमेल ब्लड प्रेशर इज स्लाइटली लोअर. थोडंफार काय असेल ते कमी असेल. कोणत्या एज मध्ये असणार आहे हे, बिफोर द मेनोपॉज. मेनोपॉजच्या आधी काय असणार आहे, बिफोर द मेनोपॉज दिस ब्लड प्रेशर विच इज स्लाइटली लोअर दॅन द मेल. बट the female having the risk of the high BP
आफ्टर द मेनोपॉज. पण आफ्टर मेनोपॉज नंतर काय असेल म्हणजे पिरियड जे असणार आहे मेन्स्ट्रुअल सायकल स्टॉप होईल. त्यानंतर जर आपण बघितलं तर काय असणार आहे, this blood pressure which can be increased. There are chances of there is a high risk of the increase of the BP in the females, especially after the menopause. Then blood, if there is a excessive amount of the loss of blood in the accident. बऱ्याच वेळा आपण बघतो ऍक्सिडेंट मध्ये काय होणार आहे, ब्लिडिंग जास्त प्रमाणात झालं. इफ द एक्सेस अमाउंट ऑफ द ब्लड इज लॉस, then at that time the blood pressure is decreased. काय होणार आहे, ब्लड मधलं जे काय ब्लड प्रेशर असेल ते ब्लड प्रेशर काय होईल, डिक्रीज होईल. कारण आपल्याला माहितीये आपल्या बॉडीमध्ये जो काय ब्लडचा व्हॉल्यूम आहे त्याच्यावरती ब्लड प्रेशर डिपेंड असणार आहे. जर ब्लडचं व्हॉल्यूम हे कमी झालं ड्यू टू ब्लिडिंग, देन ब्लड प्रेशर डिक्रीज होईल. जर व्हॉल्यूम प्रमाणापेक्षा जास्त वाढलं तर ब्लड प्रेशर इन्क्रीज होणार आहे. इफ यू ऑब्झर्व इन द ऍक्सिडेंट, इफ देर इज अ ब्लिडिंग, देन द ब्लड प्रेशर इज डिक्रीजेस. ब्लड प्रेशर काय होईल, डिक्रीजेस होणार आहे. देन स्लीप मीन्स स्पेशली जर आपण बघितलं तर झोपेमध्ये किंवा झोपून उठल्या उठल्या आपला ब्लड प्रेशर हे स्लाइटली काय असणार आहे, थोडाफार नॉर्मल पेक्षा ते कमी असणार. त्याचबरोबर जर आपण बघितलं एक्झरसाइजच्या वेळी काय होईल, बीपी आपला थोडा काय होईल, इन्क्रीज आपल्याला झालेलं दिसेल ब्लड प्रेशर. देन एन्झायटी मीन्स काय असणार आहे, इफ वी टेक द टेन्शन ऑफ द व्हेरियस रिझन्स. बऱ्याच गोष्टींचं आपल्याला टेन्शन असेल, ताणतणाव असेल किंवा अस्थिर असो पण, किंवा आपण जर काय असेल एखाद्या गोष्टीला इंटरव्ह्यूला जाताना वगैरे, किंवा काही वेळेला आपला हार्ट रेट जास्त वाढतो किंवा आपल्याला एखाद्या गोष्टीचं जास्त टेन्शन असेल, अशा कंडिशनला आपण म्हणतो एन्झायटी. अँड दिस ड्यू टू दिस कंडिशन द बीपी इज इन्क्रीजेस. अशा वेळी काय होणार आहे, आपलं ब्लड प्रेशर इन्क्रीज होतं. देन इफ यू ऑब्झर्व what are the different causes of the changes in the blood pressure, that is deviation from the normal blood pressure. If there is a deviation from the normal blood pressure, then it affect on the malfunctioning of the heart. And what are the different causes of the changes of this normal blood pressure? आता हे normal blood pressure मध्ये changes होण्याचे काय कारण असणार आहेत, तर जर आपण बघितलं हाय अँड लो ब्लड व्हॉल्यूम, मग असे आपण बघितले ब्लड व्हॉल्यूम जो असणार आहे तो आपल्या बॉडी मधला ब्लड व्हॉल्यूम हा अप्रॉक्सिमेटली 5 to 6 लिटर असणार आहे. पण तो जो काय असणार आहे 5 लिटर अप्रॉक्सिमेटली असणार आहे, त्याच्यापेक्षा ब्लड व्हॉल्यूम हा इन्क्रीज झाला. इट ऑल्सो अफेक्ट ऑन द ब्लड प्रेशर. त्यामुळे नॉर्मल ब्लड प्रेशर काय होणार आहे, जे काय असेल आपलं 120/80 mm of Hg जे असणार आहे सिस्टोलिक, 120 mm of Hg असेल डायस्टोलिक, 80 mm of Hg हे ब्लड प्रेशर असणार आहे. त्याच्यामध्ये चेंजेस आपल्याला दिसतील बिकॉज ड्यू टू द हाय अँड लो ब्लड व्हॉल्यूम. ब्लड व्हॉल्यूम कमी झालं तरी त्याचा इफेक्ट ब्लड प्रेशर वरती होणार आहे, ब्लड व्हॉल्यूम वाढलं तरी त्याचा इफेक्ट कशावरती होणार आहे, ब्लड प्रेशर वरती होईल. Then arterial inelasticity or hardening of the arteries, which is nothing but the arteriosclerosis. आता याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर काय होणार आहे, इफ these blood vessels, ज्या काही ब्लड व्हेसल्स आहेत एस्पेशली जर आपण बघितलं या ब्लड व्हेसल मध्ये ज्या काही ब्लड व्हेसल्स आहेत त्याचं काय झालेलं आहे, हार्डनिंग होतं. हार्डनिंग होतं मीन्स एक्सेस डिपॉझिशन ऑफ द कॅल्शियम अलॉंग विथ द कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल बरोबर काय होणार आहे, हा जो काही वॉल ऑफ आर्टरी आहे त्या वॉल ऑफ आर्टरी मध्ये जे काही त्याच्या आतमधली जी काही सगळ्यात इनर मोस्ट जी असणार आहे लेअर तिला आपण ट्युनिका इंटिमा म्हणतो, त्याच्यावरती काय होईल, कोलेस्ट्रॉलचं डिपॉझिशन झालंय पण त्याच्याबरोबर कॅल्शियमचं पण काय झालेलं आहे, दिस कॅल्शियम इज ऑल्सो डिपॉझिटेड ड्यू टू विच the blood vessels which become the hardening of the blood vessels and they lost their elasticity. त्याची इलॅस्टिसिटी काय होणार आहे, लॉस होईल. अँड इन दॅट केसेस देर आर मोर चान्सेस ऑफ द रप्चरिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स काय होऊ शकतात, रप्चर होऊ शकतात. अँड दिस कंडिशन इज नोन एज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. Then this is also one of the cause due to which the blood pressure especially the hypertension होऊ शकणार आहे. एक्सेस अमाउंट मध्ये काय होईल, ब्लड प्रेशर नॉर्मल पेक्षा ब्लड प्रेशर हा वाढणार आहे. म्हणजेच काय होईल 140
सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर हा 140 अबाव 140 mm ऑफ Hg असेल, डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर हा अबाव 90 mm ऑफ Hg असणार आहे. देन एथेरोस्क्लेरोसिस. एथेरोस्क्लेरोसिस म्हणजे काय होणार आहे, ज्या काही ब्लड वेसल्स आहेत त्या ब्लड वेसलची जी काही वॉल असणार आहे त्या वॉल वरती अगदी सुरुवातीला काय होणार आहे, सम कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल्स दे आर डिपॉझिटेड ऑन दिस ट्युनिका इंटिमा. या ट्युनिका इंटिमा वरती त्याचं डिपॉझिशन होईल. अलॉंग विथ दिस कोलेस्ट्रॉल, एक्सेस अमाऊंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल त्याच्यावरती डिपॉझिट होत जाणार आहे. त्याचबरोबर काही मसल फायबर्स असतील, फायबरस टिश्यू असतील which are also deposited on this cholesterol. या कोलेस्ट्रॉल वरती त्याचं पण काय होईल, डिपॉझिशन होणार आहे. and due to which the lumen of these blood vessels, या काही ब्लड वेसल्स असणार आहेत स्पेशली करोनरी आर्टरीज मध्ये आपण बघितलं तर काय होणार आहे, तिथं काय होतो, प्लग फॉर्म होतो, थ्रोम्बोस फॉर्म होणार आहे. तिथं ही अशी पूर्ण काय होणार, हा ल्युमेन हळूहळू कमी होत जाणार आहे. आणि दिस कंडिशन त्यामुळे काय होईल, जे काय ब्लड येणार आहे त्या ब्लडला जेवढा पाहिजे तेवढा स्पेस हा पुढे जाण्यासाठी मिळणार नाही. अँड देन दिस कंडिशन इज नोन ॲज एथेरोस्क्लेरोसिस. त्याला काय म्हटलं तर एथेरोस्क्लेरोसिस. इफ देर इज अ डिपॉझिशन ऑफ द फॅट लाईक कोलेस्ट्रॉल ऑन द ट्युनिका इंटिमा ऑफ द ब्लड वेसल्स. देन रिनल डिसीजेस. सम रिनल डिसीजेस, काही रिनल डिसीजेस मुळे पण काय होणार आहे, इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू इन्क्रीज द ब्लड प्रेशर. त्याच्यामुळे सुद्धा ब्लड प्रेशर इन्क्रीज होणार आहे. देन इमोशन्स, इमोशनल अँड फिजिकल स्ट्रेस असेल, त्या इमोशनल फिजिकल स्ट्रेस मुळे काय होणार आहे, सम हार्मोन्स आर रिलीजेस अँड ड्यू टू दिस हार्मोन्स, त्यामुळे हार्मोन्स मुळे काय होणार आहे, आपला जो काही हार्ट रेट आहे तो हार्ट रेट वाढणार आहे. हार्ट रेट वाढला की इट ऑल्सो अफेक्ट ऑन द ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशरवरती त्याचा इफेक्ट होईल. मीन्स इमोशनल अँड फिजिकल स्ट्रेस जो असणार आहे, म्हणजे एखादी अचानकपणे आपल्याला दुःखद घटना कळाली किंवा काही इमोशन्स जे असणार आहे त्या इमोशनल स्ट्रेस आपल्यावरती असेल, इट ऑल्सो अफेक्ट ऑन अवर ब्लड प्रेशर. देन फिजिकल स्ट्रेस, जास्त प्रमाणात आपला काय असेल, फिजिकल स्ट्रेस असेल, इट ऑल्सो अफेक्ट ऑन द ब्लड प्रेशर. मीन्स देर इज अ हायपरटेन्शन होऊ शकतो. देन द ओबेसिटी म्हणजेच लठ्ठपणा. जर आपला डाएट जोर असेल, जो डाएट कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग डाएट जास्त आपण घेतला तर देर इज अ प्रॉब्लेम ऑफ ओबेसिटी. अँड ओबेसिटी विच इज ड्यू टू ओबेसिटी there is a changes in the normal blood pressure. काय होईल, नॉर्मल ब्लड प्रेशर राहणार नाही तर त्याच्यामध्ये चेंजेस आपल्याला दिसतील. मोस्टली द पर्सन्स विच आर रिलेटेड विथ द प्रॉब्लेम्स ऑफ द हायपरटेन्शन. Then next, the smoking and alcoholism, these are the also causes due to which the changes in the blood pressure. ब्लड प्रेशर काय होणार आहे, चेंज होणार आहे, म्हणजेच हायपरटेन्शन होईल. द नॉर्मल बीपी पेक्षा काय होईल, सिस्टॉलिक अँड डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर विच इज इन्क्रीजेस. देन इफ यू ऑब्झर्व द एक्सेसिव्ह ब्लड प्रेशर. आता जर समजा नॉर्मल आपण बघतो बीपी किती असणार आहे, सिस्टोलिक 120 mm ऑफ Hg, डायस्टोलिक 80 mm ऑफ Hg आहे. इफ these systolic and diastolic BP which is blood pressure which is above 140, सिस्टोलिक हा 140 पेक्षा जास्त असेल, डायस्टोलिक 90 mm ऑफ Hg पेक्षा जास्त असेल आणि तो एक्सेस होत होत कुठपर्यंत गेलेला आहे, इफ the excessive blood pressure, that is systolic blood pressure, is 180 mm of Hg or above 180 mm of Hg, or diastolic blood pressure is 120 mm of Hg or above 120 mm of Hg. In this condition there is a excessive blood pressure. प्रमाणापेक्षा जास्त ब्लड प्रेशर वाढलेला आहे. And in that cases there are chances of the rupturing of the blood vessels. काय होणार आहे, ब्लड वेसल्स काय होतील, रप्चर होणार आहेत. कारण ज्या काही ब्लड वेसल्स असणार आहेत त्या ब्लड वेसल वरती जे प्रेशर, ब्लड जे काही प्रेशर एक्झर्ट करणार आहे ते नॉर्मल पेक्षा थोडंफार जास्त नसून ते एक्सेस अमाऊंट मध्ये जास्त आहे. अशा कंडिशनला काय असेल, देअर आर मोर चान्सेस ऑफ द रप्चरिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स. And due to which, if there is a rupturing of the blood vessel of eyes, then there is a blindness. जे काय
डोळ्यांना रक्त पुरवठा करणारी जी काही ब्लड वेसल आहे ती आर्टरी जर काय झाली, रप्चर झाली ड्यू टू द एक्सेस प्रेशर, एक्सेस ब्लड प्रेशरनी ते जर रप्चर झाली तर आपल्या डोळ्यांना प्रॉपर काय होणार नाही, ऑक्सिनेटेड ब्लड सप्लाय होणार नाही, ड्यू टू विच देर इज अ ब्लाइंडनेस. देन इफ द रप्चरिंग ऑफ द ब्लड वेसल, द ब्लड वेसल मीन्स रिनल आर्टरी जे असणार आहे त्याच्यामध्ये समजा काय असेल, इफ दिस रिनल आर्टरी इज रप्चर, जर ती आर्टरी रप्चर झाली ड्यू टू एक्सेस ब्लड प्रेशर, देन देर इज अ नेफ्रायटिस, काय होईल, किडनी फेल्युअर मध्ये जाईल, तो नेफ्रायटिस होणार आहे. देन ब्रेन, आपल्या ब्रेनला जे काही ब्लड, ज्या ब्लड वेसल्स ऑक्सिनेटेड ब्लड, ज्या आर्टरीज असणार आहेत, दीज आर्टरीज, आर्टेरियोल्स, कॅपिलरीज विच सप्लाय द ब्लड वेसल्स, विच सप्लाय द ऑक्सिनेटेड ब्लड टू आवर ब्रेन, आपल्या ब्रेनला काय करतील, ऑक्सिनेटेड ब्लड सप्लाय करणार आहेत. जर त्याच्यामधली एखादी आर्टरी ही काय झाली, रप्चर झाली ड्यू टू एक्सेस ब्लड प्रेशर, एक्सेस ब्लड प्रेशरनी ती रप्चर झाली, देन देर इज ए स्ट्रोक और द पॅरालिसिस. काय होऊ शकतं, स्ट्रोक बसू शकतो, पॅरालिसिस होऊ शकतं, किंवा काय होणार आहे, तिथं एक्सेस अमाऊंट मध्ये ब्लिडिंग पण होणार आहे. त्यामुळे पुढचे जे काही जो पार्ट असेल ब्रेनचा त्याला सफिशियंट ऑक्सिजन सप्लाय होणार नाही, आणि तो पार्ट जो असणार आहे म्हणजे जे काही इम्पल्स सप्लाय होणार आहेत बॉडी पार्टला ते प्रॉपर काय करणार नाही, त्याला ऑर्डर देऊ शकणार नाही, दिस पार्ट विच बिकम द पॅरालाइज. So this is nothing but the stroke and paralysis. Then also due to excess blood pressure there is a heart attack, myocardial impact बसू शकतो, as well as the angina pectoris. Angina pectoris means if the sufficient blood, जर समजा sufficient oxygenated blood is not supplied to the heart, हार्टला जेवढ्या प्रमाणात ऑक्सिनेटेड ब्लड पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात जर करोनरी आर्टरी ज्या असणार आहेत त्याच्यापासून निघणाऱ्या आर्टेरिओल्स, कॅपिलरीज या सफिशियंट ऑक्सिनेटेड ब्लड सप्लाय करू शकत नसतील, ऍट दॅट टाइम काय होणार आहे, देर इज अ सिव्हिअर चेस्ट पेन्स असतील, अँड दिस ड्यू टू द सिव्हिअर चेस्ट पेन, देन दीज पेन्स विच आर इन द नेक रिजन असेल, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट शोल्डर, अँड दिस इज nothing but the angina pectoris. So these are the effects of the excessive blood pressure. Then this blood pressure is measured with one of the instrument which is known as a sphygmomanometer. And this sphygmomanometer consists या स्पिग्मोमॅनोमीटर मध्ये जर आपण बघितलं, इट कन्सिस्ट ऑफ द इन्फ्लॅटेबल रबर बॅग विच इज नथिंग बट द कफ. याला काय म्हटलं तर आपण जर बघितलं बीपी ॲपरेटस आपण बघितलं तर त्याच्यामध्ये आपल्याला काय दिसते, एक रबरी बॅग असते. दिस इज नथिंग बट द इन्फ्लॅटेबल रबर बॅग और द कफ, अँड दिस कफ जे असणार आहे विच इज कवर्ड विथ ए कॉटन क्लॉथ, या आतमध्ये ही रबर बॅग असणार आहे. दिस कफ विच इज प्रेझेंट इनर टू दिस क्लॉथ बॅग, त्याच्यावरती काय आहे, कॉटन क्लॉथ काय असणार आहे, पूर्णपणे कव्हर असेल. देन दिस कफ विच इज अटॅच टू दिस मर्क्युरी मॅनोमीटर, ते कशाला अटॅच केलेलं आहे, हा मर्क्युरी मॅनोमीटरला ते काय केलेलं आहे, कनेक्ट केलेलं आहे. इट इज कनेक्टेड विथ द मर्क्युरी मॅनोमीटर ऍट ए वन साइड विथ द हेल्प ऑफ रबर ट्यूब. एका साइडला काय असणार आहे, रबर ट्यूबनी ही जी इन्फ्लॅटेबल रबर बॅग विच इज कवर्ड विथ ए कॉटन क्लॉथ विच इज नोन एज कफ, विच इज अटॅच टू द और विच इज कनेक्टेड टू दिस मर्क्युरी मॅनोमीटर. हा मर्क्युरी मॅनोमीटर आहे, याला कनेक्ट केलेले आहे विथ द हेल्प ऑफ रबर ट्यूब. आणि दुसऱ्या साइडला काय असणार आहे, विथ द हेल्प ऑफ अनदर रबर ट्यूब दिस कफ इज कनेक्टेड विथ ए रबर बल्ब. रबर बल्बला ती काय केलेलं आहे, कनेक्ट केलेलं आहे, आणि त्या रबर बल्बच्या तिथे काय असेल, देर इज ए वन नॉब, तिथे नॉब प्रेझेंट. आता या मर्क्युरी मॅनोमीटर मध्ये आपल्याला अगदी 20 पासून 300 पर्यंत आपल्याला रीडिंग दिसत आहे. Whenever there is a measurement of the blood pressure, सपोज एखाद्या पर्सनचा आपल्याला ब्लड प्रेशर काय करायचं आहे, there is a measurement त्याचं ब्लड प्रेशर आपल्याला बघायचं असेल, at that time we ask to this patient that is lying पोझिशन मध्ये, स्लीपिंग कंडिशन मध्ये तो असणार आहे, बसून सुद्धा आपण त्याचा बीपी बघू शकतो. बट at that time
दिस बीपी ॲपरेटस इज केप्ट ॲट द लेवल ऑफ हार्ट. हार्टच्या लेवलला काय करायचं आहे, हे बीपी ॲपरेटस स्पिग्मोमॅनोमीटर आपण ठेवणार आहोत. देन नेक्स्ट, आता त्यानंतरचा नेक्स्ट आपल्याला काय करायचं आहे, रॅप दिस कफ ऑन द अप्पर आर्म. इथं काय केलं जाणार आहे, दिस कफ इज रॅप. ही जी काही रबर बॅग आहे की ज्याच्यावरती विच इज कवर्ड विथ ए कॉटन क्लॉथ, त्याला कफ आपण म्हणतो. दिस कफ विच इज रॅप ऑन दिस अप्पर आर्म. देन अप्पर आर्म वरती रॅप केल्यानंतर काय केलं जाईल, देन द प्रेशर विथ द हेल्प ऑफ दिस रबर बल्ब. या रबर बल्बनी काय करणार आहे आपण, द प्रेशर इज इनक्रीज इन दिस रबर बॅग. आता ह्या रबर बॅग कशी आहे, इन्फ्लेटेड रबर बॅग आहे, त्यामुळे काय होईल, त्याच्या आतमध्ये जशी हवा जाईल त्या पद्धतीने ती फुगणार आहे. काय होईल, ड्यू टू विच द प्रेशर एक्सटर्नली प्रेशर इज एक्झर्ट ऑन द ब्रॅकियल आर्टरी. या ब्रॅकियल आर्टरी वरती काय होईल, प्रेशर एक्झर्ट होईल. अँड द एक्सटर्नल प्रेशर इज एक्झर्ट. एक्सटर्नली आपण प्रेशर एक्झर्ट करणार आहे. कुठपर्यंत प्रेशर एक्झर्ट करायचं, सेम टाइमला आपण काय करणार आहोत, स्टेथोस्कोपनी आपण काय करणार आहोत, स्टेथोस्कोप इथं आपण ठेवलेला आहे, त्यानुसार आपण काय करणार आहे, वी कॅन हर्ड द पल्सटाईल साऊंड बट वी इनक्रीज द प्रेशर अप टू द वेन वी कांट हर्ड द एनी साऊंड. इथपर्यंत आपल्याला त्याच्यावरती प्रेशर वाढवायचं आहे की आपल्याला कुठलाही साऊंड ऐकू येणार नाही, प्रेशर एक्झर्ट होईल. म्हणजे याच्यामधला काय होणार आहे, आपण टेम्पररली ब्लड फ्लो काय केलेला आहे, टेम्पररली स्टॉप होणार आहे. एक्सेस काय झालंय, प्रेशर त्याच्यावरती एक्झर्ट झालं. एक्झर्ट झाल्यानंतर नेक्स्ट काय करणार आहे, देन वी रिलीज द प्रेशर फ्रॉम दिस कफ. या कप मधून हळूहळू काय करणार आहे, स्लोली रिलीज द pressure with the help of knob. And at a moment when we heard the sound, pulsatile sound, ज्या मोमेंटला आपल्याला पल्सटाईल साऊंड आपण हर्ड करणार आहे, at that time we observe the reading. याच्यामधलं आपण काय करणार आहे, या मर्क्युरी मॅनोमीटर मधलं रीडिंग आपण ऑब्झर्व करणार. अँड दिस इज नथिंग बट द सिस्टोलिक प्रेशर. ते काय असेल, सिस्टोलिक प्रेशर असेल, विच इज नॉर्मली 120 mm ऑफ Hg. ते किती असणार, 120 mm ऑफ Hg असेल नॉर्मली. देन आफ्टर दॅट, आता एकदा का आपण हळूहळू प्रेशर रिलीज केल्यानंतर ऍट ए मोमेंट वी हर्ड द पल्सटाईल साऊंड. दिस इज द at that time the measurement in these mercury manometer which is the systolic pressure. Then after that we also release the pressure up to when we can't heard the pulsatile sound. आपण कुठपर्यंत त्याच्यातलं प्रेशर रिलीज करत राहणार आहोत, जोपर्यंत आपल्याला त्याच्यातला साऊंड हा पूर्णपणे ऐकायचा बंद होतो, म्हणजे पल्सटाईल साऊंड आपल्याला ऐकू येणार नाही, तोपर्यंत त्याच्यातलं प्रेशर रिलीज करणार आहोत. आणि ज्या मोमेंटला आपल्याला pulsatile sound we can't heard, this is nothing but the diastolic pressure. त्याला आपण काय म्हणतो, diastolic pressure which is 80 mm of Hg. नॉर्मल पर्सन मध्ये तो 80 mm of Hg असेल. So in this way we can measure the blood pressure with the help of sphygmomanometer. During the measurement of this measurement with the help of sphygmomanometer, during the measurement of blood pressure with the help of sphygmomanometer, we heard the sound. जो आपल्याला पल्सटाईल साऊंड आपण पहिल्यांदा हर्ड करणार आहोत. जसं आपण या काय केलेला आहे, हा नॉब सैल केल्यानंतर प्रेशर हळूहळू रिलीज होईल आणि ज्या मोमेंटला आपल्याला काय होईल, पल्सटाईल साऊंड आपण हर्ड करणार आहोत. दिस इज नथिंग बट द सिस्टोलिक प्रेशर अँड दिस साऊंड which is known as the corticoff sound. त्याला काय म्हटलं तर corticoff sound. त्याला काय म्हटलं तर corticoff sound म्हटलं जातं. And this corticoff sound means sounds heard during the measurement of blood pressure are called as a corticoff sound. So this is all about the measurement of the blood pressure with the help of instrument sphygmomanometer. आता हे रीडिंग जे असणार आहे ते एकदा घेऊन आपण सिस्टोलिक आणि डायस्टोलिक जे काही आपण घेतलेलं आहे प्रेशर ह्याच्यावर विथ द हेल्प ऑफ मर्क्युरी मॅनोमीटरने आपण मेजर केलं. पण असे आपल्याला काय करायला लागतील, 2-3 रीडिंग घेऊन आपण काय करणार आहोत, त्या पेशंटचा आपल्याला ब्लड प्रेशर हे मेजर करता येईल. म्हणजेच ते नॉर्मल आहे
का त्याच्यामध्ये हायपोटेन्शन कंडिशन आहे का हायपरटेन्शन कंडिशन आहे हे आपण बघणार आहोत. इफ देर इज ए इन्क्रीज इन द ब्लड प्रेशर देन द नॉर्मल प्रेशर इन्क्रीज झाला असेल देन देर इज अ हायपरटेन्शन. इफ इट इज बिलो द 90 सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर हा 90 पेक्षा कमी असेल, डायस्टॉलिक हा 60 mm of Hg पेक्षा कमी असेल, देन दिस कंडिशन इज hypotension. So with the help of this instrument we can measure the blood pressure. Then we discuss about the some diseases which are related with the heart, that is coronary artery diseases. Already we know that the arteries, that is blood vessels which are present externally on the heart वरती आपल्याला माहिती आहे की हार्ट वरती काय प्रेझेंट असणार आहे, ज्या काही आर्टरीज प्रेझेंट असणार आहेत, these arteries which are present on the हार्ट वरती जर आपण बघितलं तर हार्ट वरती एक्सटर्नली काय दिसणार आहेत आपल्याला, ज्या आर्टरीज प्रेझेंट असणार आहेत. अँड दीज आर्टरीज विच आर नथिंग बट त्याच्यामध्ये आपण अशी लेफ्ट करोनरी आर्टरी, राईट करोनरी आर्टरी बघतो. त्याचबरोबर काय असणार आहेत म्हणजे करोनरी आर्टरीज, करोनरी वेन्स which are present on the heart. Externally they are present on the heart and they are present or they are lie in the sulci. ज्या काही या दोन ॲट्रियाच्या मध्ये काय असेल, इंटर ॲट्रिक्युलर सल्काय असेल, ॲट्रिओ वेंट्रिक्युलर सल्काय असतील, त्याच्यामध्ये या करोनरी काय असतील, ब्लड वेसल्स प्रेझेंट असतील, करोनरी आर्टरीज अँड करोनरी वेन्स प्रेझेंट असतील. करोनरी आर्टरीज सप्लाय ऑक्सिनेटेड ब्लड टू द हार्ट. जसा पूर्ण आपल्या बॉडीला ऑक्सिनेटेड ब्लड सप्लाय केलं जाणार आहे तसाच आपल्या काय असणार आहे हार्टच्या पण, हार्टची जी कंटिन्युअस पंपिंग ऍक्शन होणार आहे. फॉर दॅट पर्पज द ऑक्सिनेटेड ब्लड, सफिशियंट ऑक्सिनेटेड ब्लड इज सप्लाय टू द हार्ट विथ द हेल्प ऑफ करोनरी आर्टरीज. But if there is a problem with these coronary arteries, then it is known as a coronary artery disease. CAD त्याला म्हणतात coronary artery diseases. Means if there is a atherosclerosis, arteriosclerosis म्हणजेच काय असणार आहे, ज्या काही करोनरी आर्टरी आहेत त्या करोनरी आर्टरी मध्येच काय झालेलं आहे, इफ देर इज ए atherosclerosis. atherosclerosis म्हणजेच काय, आपल्याला माहितीये की ही जी काही वॉल आहे या ब्लड वेसलची, या ब्लड वेसलच्या वॉल वरती ट्युनिका म्हणजे त्याच्यामध्ये 3 लेयर्स असणार आहेत. ट्युनिका एक्सटर्ना, ट्युनिका मीडिया अँड ट्युनिका इंटिमा. या आतमधली सगळ्यात ट्युनिका इंटिमा जी आहे त्याच्यावरती काय होणार आहे, ऍट फर्स्ट सम क्रिस्टल्स ऑफ द कोलेस्ट्रॉल्स विच आर डिपॉझिटेड. त्याच्यावरती काही कोलेस्ट्रॉलचे क्रिस्टल डिपॉझिटेड होतील. मीन्स द फॅट और फॅट लाईक कोलेस्ट्रॉल विच इज डिपॉझिटेड. अलॉंग विथ दिस हळूहळू त्याच्यामध्ये कोलेस्ट्रॉलचं एक्सेस डिपॉझिशन झालं, त्याच्याबरोबर काही मसल्स असतील, त्याचबरोबर फायबर्स टिश्यू असतील, मसल फायबर्स असतील, याचं पण डिपॉझिशन होत होत काय असणार आहे, ह्या आर्टरी मधला, करोनरी आर्टरीच्या आतमधला लुमेन जो असणार आहे तो लुमेन काय झाला, जी काही स्पेस असेल ती कमी होणार आहे आणि त्यामुळं हे काही ब्लड जे इथून येणार आहे त्या ब्लडला सफिशियंट स्पेस मिळणार नाही पुढे जायला. And due to which there is no sufficient supply of the oxygenated blood to the heart. Heartला oxygenated blood supply होणार नाही. And if there is atherosclerosis, atherosclerosis मुळे पण असं होऊ शकतं आणि arteriosclerosis मुळे पण होऊ शकणार. आता atherosclerosis, arteriosclerosis मध्ये काय होईल, along with these cholesterol, या कोलेस्ट्रॉल बरोबर अजून काय होऊ शकतं, also there is a deposition of calcium, कॅल्शियमचं पण डिपॉझिशन होईल आणि ह्या ज्या काही करोनरी आर्टरी आहेत त्या कशा होणार आहेत, हार्डनिंग ऑफ द करोनरी आर्टरीज. करोनरी आर्टरी ज्या असणार आहेत त्या कशा होतील, these coronary arteries which become hardened means they lost their elasticity, then this condition is known as arteriosclerosis. And due to which, आणि मग अशामुळे काय होणार आहे, देर इज अ करोनरी आर्टरी डिसीजेस मीन्स सफिशियंट ऑक्सिनेटेड ब्लड सप्लाय इज नॉट. ऑक्सिनेटेड ब्लड सप्लाय होणार नाही त्यामुळे आपल्याला काय दिसेल, समजा इथंच मध्ये काय झालं असेल, मेन
जी काही लेफ्ट करोनरी आर्टरी असेल त्याच्यामध्येच मेजर काय झालेलं असेल, असा ॲथेरोस्क्लेरोसिस मुळे ब्लॉक फॉर्म झालेला असेल, डिपॉझिशन झालेलं असेल आणि सफिशियंट ऑक्सिजन सप्लाय होत नसेल, देन देर इज नो पंपिंग ऑप्शन प्रॉपर होणार नाही, ब्लड जर पुढे सप्लाय झालं नाही, जर मेजर ब्लॉक असेल, देन देर इज अ हार्ट अटॅक ऑर द मायोकार्डियल इन्फॅक्ट बसू शकतो किंवा मायोकार्डियल इन्फ्रॅक्शन होऊ शकतं. त्याचबरोबर अँजायना पेक्टोरिस असेल, थोडंफार डिपॉझिशन झालेलं असेल तर त्यावेळी काय होणार आहे, चेस्ट पेन. जर एक्सेसिव्ह एक्सरसाइज झाली आणि त्याला सफिशियंट ऑक्सिजन सप्लाय नाही झाला, देन देर इज अ अँजायना पेक्टोरिस, विच आर द सिम्पटम्स विच आर ऑब्झर्व्ड इन द coronary artery diseases. Then the angina pectoris. Angina pectoris means काय असेल, the severe chest pains, and these chest pains are occurred due to the reduction in the blood supply to the heart muscle. हे जे काही हार्ट मसल आहे त्याला काय व्हायला पाहिजे, सफिशियंट oxygenated blood supply व्हायला पाहिजे. If this oxygenated blood supply means insufficient oxygen blood supply to the heart muscle. हार्ट मसलला जर पाहिजे त्या प्रमाणात म्हणजे हार्टची रिक्वायरमेंट काय असेल, जास्त प्रमाणात ऑक्सिनेटेड ब्लड त्याला पाहिजे, म्हणजे जर एक्झर्शन जास्त झालेलं आहे, ऍट दॅट कंडिशन द हार्ट रिक्वायर्ड मोर ऑक्सिनेटेड ब्लड. बट if there is a insufficient supply of the oxygenated blood to the heart muscle, in that case there is a severe chest pain. काय होणार आहे, चेस्ट पेन्स असतील. and these chest pains, या ज्या काही चेस्ट पेन्स असतील त्या चेस्ट पेन्स नेक रिजन असेल, लेफ्ट आर्म आहे, लेफ्ट शोल्डर, यामध्ये आपल्याला काय दिसणार आहे, लोअर जॉ मध्ये पण काय दिसणार आहे, द पेन्स असतील. and these are the symptoms which are observed in the angina pectoris. angina pectoris मध्ये आपल्याला हे काय दिसतील, angina pectoris मध्ये हे सिम्पटम्स आपल्याला पाहायला मिळतात. म्हणजे जर सफिशियंट ऑक्सिजन सप्लाय जर झाला नाही, तर ऑक्सिजन सप्लाय झाला नाही तर काय होणार आहे, आपल्याला जे सिम्पटम्स दिसणार आहेत angina pectoris मध्ये, म्हणजे सिव्हिअर चेस्ट पेन्स असतील, दीज पेन्स विच आर इन द लोअर जॉ, नेक रिजन, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट शोल्डर. अँड इफ यू टेक द रेस्ट, काही वेळासाठी जर रेस्ट घेतली किंवा त्याचं जे एक्झर्शन आहे ते त्याच्यातून त्याने थोडा वेळ रेस्ट घेतली तर काय होतील, द पर्सन गेट रिलीफ, थोड्याफार त्याला काय मिळणार आहे, रिलीफ मिळेल. सो दिस इज ऑल अबाउट द angina pectoris, coronary artery disease and the blood pressure. Then hypotension, hypertension, then what are the factors affect the blood pressure, causes of the hypertension, all these points we discussed in this lecture. In next lecture we will discuss about the ECG. Thank you very much.